خوبصورت قوانین مذہب کے حوالے سے مذہب اسلام کے اندر آپ کو ملیں گے، وہ ایسے خوبصورت قوانین آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، چاہے نظام عبادت ہو، چاہے معاش کا نظام ہو، چاہے جو ہے وہ اللہ اکبر سماج کا نظام ہو، چاہے زندگی گزارنے کا ازدواجی زندگی کے حوالے سے نظام ہو، سارے نظامائے حیات بڑے خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، لیکن اللہ اکبر اس وقت پوری دنیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، اسلام کے خلاف جو ہے الگ الگ انداز سے باتیں کر رہی ہے، اور اللہ اکبر میڈیا کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بدگمانی سی پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ نہ کرے مذہب کے حوالے سے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو کبھی کبھی اللہ وہ آپ کو کفر تک لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ ایمان تو ہم نے دے دیا ہے، ایمان تو ہم نے عطا کر دیا ہے، لیکن اللہ اکبر اب ایمان والوں اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر فرمایا کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی اسلام پر رہتے ہوئے دنیا سے جانا۔ ایمان اللہ نے عطا کیا ہے، اب ایمان پر ہی رہو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اسلام پر ہی رہو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اس دنیا سے جاؤ تو ایمان پر جاؤ، اس دنیا سے جاؤ تو اسلام پر جاؤ۔ اللہ اکبر، حالات کیسے ہی آئیں، حالات کیسے ہی کروٹ لیں، ماحول کیسا ہی بنے، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت ہے، اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یاد رکھنا کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے کسی اور کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہو کہ ہم اپنے اللہ کو پکاریں، اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے مسائل اپنے اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ہمارا اللہ اتنی قوت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے۔ اللہ اکبر، کسی بھی قوت اور طاقت والے کی قوت خدا کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے اللہ کی شان بڑی عرفہ والا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند نکلتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ بالکل انسان کو ناخن کی طرح نظر آتا ہے، مگر وہ کون ہے جو 14ویں رات میں چاند کو مکمل دکھاتا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے۔ روزانہ صبح آتی ہے، روزانہ شام آتی ہے، صبح آتی ہے تو پھر اللہ اکبر رات کہاں چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کو پیدا کیا ہے، اور ان کی شان یہ ہے وہ اشارہ کریں تو وہ چاند ٹکڑے ہو جائیں، وہ اشارہ کریں تو سورج پلٹ جائیں۔ بتائیں جب اللہ کے بندے خاص کی قوت کا یہ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج پوری کوشش کی جا رہی ہے، پوری کاوش کی جا رہی ہے، خاص طور پر خواتین کو ٹارگٹ کر کے، عورتوں کو ٹارگٹ کر کے اسلام سے بدگمان کرنے کی، اسلام سے دور کرنے کی۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، کہیں پر غربت کے مسائل بتا کر، کہیں پر رشتے نہ آنے کے مسائل بتا کر، کہیں پر تعلیم کے معاملات بتا کر، کہیں پر اللہ اکبر نام نہاد امداد کے نام پر، تعاون اور مدد کے نام پر رابطے کیے جاتے ہیں، اور کسی بھی طرح سے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ دنیا بڑی مختصر ہے، اس دنیا کے اندر مال و دولت کی ریل پیل ہو تب بھی انسان کتنا جیتا ہے، اور انسان فاقہ کش ہو تب بھی انسان کتنا جیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیا کی
उम्र का एतबार नहीं है, इसलिए कि दुनिया खत्म होने वाली है। आपको नहीं पता, अल्लाह अकबर, 500 साल तक के हुकूमत करने वाले आज उनकी कब्रें कहाँ हैं? उनकी अकबर मुकम्मल शानो शौकत से जिंदगी गुजारने वाले आज उनका नाम लेने वाला कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, याद रखना, अगर दीन से हाथ धो बैठे और अगर इस्लाम से दूर हो गए तो दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। दुनिया की क्या हैसियत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को उसमें से कुछ भी अता न फरमाता। मगर अल्लाह के नजदीक सबसे जलील अगर कोई चीज है तो वो दुनिया है। जब से अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया है, कभी अल्लाह ने दुनिया को निगाहे रहमत से नहीं देखा है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ऐसी दुनिया अल्लाह अकबर जिसको खुदा कभी रहमत से न देखे, ऐसी दुनिया जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी न हो, ऐसी दुनिया जिसको अल्लाह के रसूल मुर्दार फरमाए, उस दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह अल्लाह कोई ईमान का सौदा कर रहा है, कोई जमीर का सौदा कर रहा है। आज ये ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये दुनिया और दुनिया की मता कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान ऐसे रहे जैसे एक मुसाफिर सुस्ताने के लिए किसी दरख्त के नीचे कयाम करता है। पहले लोग सफर किया करते थे तो घोड़ों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर सफर किया करते थे और उसके बाद जब थक जाते तो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के नीचे रुकते और जब फिर सुस्ता लेते, आराम कर लेते तो फिर अपने सफर को जारी कर देते। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये दुनिया के कीमती लिबास, ये दुनिया के कीमती मकानात, ये दुनिया के कीमती जेवरात, ये दुनिया के कीमती टाइटल कुछ भी नहीं रहेंगे। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा उस वक्त इंसान के पास न उसकी ये डिग्रियां रहेगी, न उसका ये कीमती लिबास रहेगा, न उसके कीमती जेवरात रहेंगे, न उसके कीमती मकानात रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। और इंसान को निजात सिर्फ और सिर्फ उसके ईमान की वजह से मिलेगी। अगर ईमान नहीं है तो उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आज ये मैं आपको बताऊं, आज गुर्बत के मामले को लेकर, आज रिश्तों के मामले को लेकर या थोड़े बहुत मसाइल को लेकर लोग मजहब की तब्दीली की तरफ जाते हैं। आज ये मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस में एक मुकद्दस खातून का जिक्र किया गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, और उसका जिक्र किस शान से किया गया है? वो खातून है हजरते सैयदा आसिया। ये फिरौन की बीवी है, फिरौन के महल में रहा करती थी, फिरौन के साथ उसकी बीवी की हैसियत से रहा करती थी। अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश को फिरौन के महल में लिखा था, तो फिरौन के पलीद गोद के अंदर अल्लाह अकबर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल परवरिश हो, ये कुदरत को गवारा न था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही से किसी जन्नती को वहां पर पहुंचा दिया था, किसी नेक को वहां पर पहुंचा दिया था हजरत आसिया की शक्ल में, अल्लाह अकबर। और फिर जनाबे आसिया के जरिए से अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अजीम पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है। और फिर ये अल्लाह अकबर फिरौन की बीवी होने के बावजूद जनाबे आसिया हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती है। और जब वो मुसलमान हो जाती है तो चूंकि फिरौन खुद अपने खुदा होने का ऐलान किया करता था, खुदा होने का दावा किया करता था, लोग उसको सजदा करते, लोग उसको माबूद मानते, अल्लाह अकबर। मगर खुद की बीवी अब उसको माबूद मानने से इनकार कर चुकी थी, उसकी खुद की बीवी अल्लाह अकबर उसको खुदा मानने से इनकार कर चुकी थी। जाहिर जो बीवी वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है? जो माँ बाप वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। खुदा तो वो है जिसकी कोई बीवी नहीं है, खुदा तो वो है जिसके कोई माँ बाप नहीं है, खुदा तो वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है, खुदा तो वो है जो खाता पीता नहीं है, खुदा तो वो है जो सोता नहीं है, खुदा तो वो है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, खुदा तो वो है जिसका कोई जिस्म नहीं है, खुदा तो वो है जो ज़मान
ہے, محتاج انسان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے, بے نیاز ہے اور سارے نیاز مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے محتاج ہو, جس نے ماں کے سینے سے دودھ پی کر ماں کی محتاجی میں زندگی گزاری ہو, وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو فرعون کی بیوی کو یہ پتا چل گیا خدا وہ نہیں ہے جو بشر ہو, خدا وہ نہیں ہے جو انسان ہو, خدا وہ نہیں ہے جو اللہ اکبر ہزاروں کروڑوں عیب رکھتا ہو. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت آسیہ اللہ پر ایمان لائی. جلالین شریف کے اندر ہے, جس کے مفہوم کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب فرعون کو پتا چلا کہ اس کی خود کی بیوی اس کو خدا نہیں مانتی, تو حضرت آسیہ کو ورغلانے کے لیے, دین سے ہٹانے کے لیے, دین سے دور کرنے کے لیے, حضرت آسیہ کا ایمان چھیننے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جانے لگے, دھمکیاں دی جانے لگی. اللہ اکبر. اور ایک وقت تو وہ آیا, اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج ہمارا ایمان چھیننے کے لیے کوئی ایسی کوشش نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ایسی کوشش کر پا رہا ہے. اللہ اکبر. حکومت فرعون کی تھی, فرعون نے حکم دیا. حالانکہ یہ بات معلوم ہونے سے پہلے فرعون حضرت آسیہ کی بات بھی مانتا تھا, حضرت آسیہ کی بات بھی قبول کرتا تھا, آسیہ کے مشورے پر عمل کرتا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ یہ خدا نہیں مانتی تو پھر غصے میں آیا اور حکم دیا کہ آسیہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا جائے, اور تپتی ہوئی زمین پر لٹانے کے بعد ان کی ہاتھوں میں کھوٹیاں ٹھوک دی جائے. کیل کی کھوٹیاں حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں ٹھوک دی جائے. اسی طریقے سے پیروں کے پنجوں میں حضرت آسیہ کے پیروں کے اندر کیل کی کھوٹیاں ٹھوک دی جائے, میخیں ان کے پیر اور ہاتھوں میں ٹھکوا دی گئی. اللہ اکبر. اور اللہ اللہ, اسی پر بس نہیں, عورتیں تو صنف نازک ہوتی ہے, عورتیں تو بہت کمزور ہوتی ہے, مگر قربان اے خاتون جنت کی کنیزوں, سیدہ آسیہ کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا, ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوکے ہوئے ہیں, پیروں کے اندر کیل ٹھوکے ہوئے ہیں, اور حضرت آسیہ کے سینے پہ پتھر ہے. اور اس کے بعد پھر کہا جاتا, آسیہ اب بھی موسیٰ کے رب کو خدا ماننے کی بجائے فرعون کو خدا مانو, تمہیں آرام ملے گا, وہی راحتیں ملے گی, وہی نرم بستر ملے گا, وہی سب کچھ ملے گا. سیدہ آسیہ کہتی سارے دکھ سہ لیں گے, یہ دنیا کے دکھ تو عارضی ہے, ایک مدت کے لیے ہے, مگر آخرت کا دکھ ہمیشہ کے لیے ہے. اگر کسی غیر اللہ کو خدا مانا تو ہمیشہ کا عذاب ہوگا, اور اگر یہاں تم سزا دو گے تو انشاءاللہ یہاں کی تکلیف کے بعد جنت کی ہمیشہ کی راحتیں ہوگی, ہمیشہ کا آرام ہوگا, ہمیشہ کا سکون ہوگا. آپ جانتے ہیں تفسیر میں موجود ہے, جب حضرت سیدہ آسیہ کی اس استقامت کو دیکھا گیا تو پھر کیا ہوا, تپتی ہوئی دھوپ میں جب آسیہ کو کیل ٹھوک کر کے لٹا دیا جاتا اور سینے پہ پتھر رکھے جاتے, تو اللہ کے فرشتے حضرت آسیہ کے وجود پر اپنے پروں سے سایہ کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان کے راستے میں قربانی دے, اگر کوئی اسلام کے راستے میں قربانی دے, ایمان بچانے کی کوشش کرے اور دنیا کو اہمیت نہ دے, تو اللہ اس کو کتنا محترم بنا دیتا ہے, کتنا مکرم بنا دیتا ہے. ذرا غور تو کرو, ایک عورت, گمنام سی عورت, فرعون کی بیوی, اللہ اکبر, جب ایمان کے معاملے میں ڈٹ گئی, اسلام کے معاملے میں ڈٹ گئی, اور اس نے ایمان کا سودا نہ کیا, ہر دکھ گوارا کیا, تو اللہ اکبر, وہ گمنام سی خاتون قرآن مقدس کا عنوان بن گئی, قرآن کی صورتوں کا عنوان بن گئی. قرآن مقدس میں اس خاتون کا ذکر آ رہا ہے, عزت اور احترام سے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اسی تکلیف اور درد کرب کی حالت میں حضرت آسیہ شہید ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگ صوفیہ فرماتے ہیں, آسیہ نے فرعون کے ہاتھ پر ایمان کا سودا نہ کیا تو اللہ نے اس کو شہادت کا مرتبہ دیا, اور جنت میں اللہ اس خاتون کو سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کے نکاح میں
शामिल होने का शरफ अता फरमाएगा। हजरत आसिया को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निकाह में शामिल होने का शरफ नसीब होगा। आप अंदाज़ा फरमाएं, बास सूफियाए किराम का ये कौल है, अल्लाह अकबर, ए खातून जन्नत की कनीज़ों, आज भी कभी कुछ लालच देकर, कभी कुछ लालच देकर इस्लाम से वरगलाने की कोशिश की जाती है। नहीं नहीं, ये दुनिया की मालो मता, ये दुनिया के हालात, ये आर्जी तौर पर है। माज़अल्लाह, अगर किसी मुनकिर इस्लाम का हाथ पकड़कर शौहर भी मिल जाए और वो बिलफर्ज वफादारी भी कर ले, तो आखिर शौहर और बीवी का साथ कब तक रहता है, कितने दिन तक रहता है? जब तक जिंदगी है तब तक, एक दिन मौत तो आना है। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखो, कुरान कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरो मगर मुसलमान, यानी तुम्हें आखिरी दम तक ईमान पर कायम रहना है। फाका कशी करना पड़े कर ली जाए, तकलीफें उठाने पड़े उठा लिए जाए, दर्द सहने पड़े सह लिए जाए, मगर कभी ईमान का सौदा न किया जाए। इसलिए कि काफिरों के लिए दुनिया में कुछ राहत है, मगर आखिरत में इतना दर्दनाक अजाब है कि उस अजाब को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए कुफ्र इख्तियार करके अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। और यूं भी खवातीन अगर अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर ले तो दुनिया भी उनकी संवर सकती है। ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह कि जो मुसलमान है उसकी दुनिया बर्बाद है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बल्कि मुझे यह खूबसूरत वाकया याद आया। एक मरतबा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलाम बहुत सज संवर कर, बड़ा कीमती जुब्बा पहनकर, कीमती तलवार लेकर, कीमती जूते पहनकर, कीमती अमामा बांधकर, बहुत कर्रो फर के साथ आप मदीने मुनव्वरा की गली में निकले। अंदाजा करें, हम शबीए पैगंबर थे, हम शबीए रसूल थे, बड़े खूबसूरत थे। मेरे इमाम कहते हैं एक सीने तक मुशाबे असले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। हम शबीए पैगंबर थे, हुस्न बयान करने की जरूरत ही नहीं। हम शबीए पैगंबर का मतलब ये, हुजूर का जो हुस्न है उसका अक्से जमील इमाम हसन थे। आप अंदाजा करें, जब कीमती कपड़े पहनकर आप निकले होंगे तो हुस्न का आलम क्या होगा। ऐसा लगता होगा कि आसमान का चांद और सूरज भी आपके हुस्न की बलाएं लेते होंगे। ऐसे में एक यहूदी ने आपको देखा और देखने के बाद जल भुन गया और जल भुन कर कहता है, हसन मुझे तुमसे एक सवाल करना है। तो इमाम हसन फरमाते हैं, बताओ क्या सवाल करना है। तो वो कहता है, तुम्हारे नाना की हदीस है, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि जो है वो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो बताओ कि ये तुम्हारा कर्रो फर, ये तुम्हारा लिबास, ये तुम्हारा सब कुछ और ये सारी सतवत, इतनी सारी चीजें, जन्नत तुम्हारे लिए दुनिया है या मेरे लिए? मैं भूखा, मैं परेशान हाल, फटे पुराने कपड़े, मेरा कोई पुरसान हाल नहीं। बताओ, तुम लोग तो हमें काफिर कहते हो, हालांकि और फिर ये भी कहते हो कि काफिर के लिए दुनिया जो है वो जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है, और तुम्हारी तो शान और सतवत है और हम तो परेशान हाल है। इमाम हसन पाक ने फरमाया, मेरे नाना का फरमान बिल्कुल सही है कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। बिल्कुल सही फरमाया। जो तू मुझे देख रहा है ना, ये जो देख रहा है, ये देखने का अंदाजा तुझे मैं बताना चाहता हूं कि मतलब क्या है। यानी ये जितनी नेमतें मुझे मिली है, तो जो जन्नत में मुझे नेमत मिलने वाली है उसके मुकाबले में ये नेमत मुझे कैद खाने की तरह दी गई है। यानी यहां कैदी की हैसियत से, कैद खाने की हैसियत से नेमत है। यानी जब यहां ऐसी है तो अंदाजा कर वहां कैसी होगी। और फिर ये दुनिया तेरे लिए जन्नत है, तो इतना भूख में तुझे तड़पाया और तरसाया जा रहा है, तो जन्नत में तुझे ऐसे रखा जा रहा है, तो फिर आखिरत में तुझे कितनी तकलीफ दी जाएगी, इसका अंदाजा कर ले। ये नेमतें मेरे पास कैद खाने की हैसियत से है, तो अब तुझे खुद अंदाजा करना चाहिए, जब कैद खाने में हमारी शानें ऐसी है तो फिर जन्नत में हमारी शानें कैसी होगी। तो इसलिए खातूने जन्नत की कनीजों, ये जरूरी नहीं कि दुनिया में तकलीफें ही हो, मुसीबतें ही हो। अगर हम अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ लेते हैं, अल्लाह से करीब कर लेते हैं, तो पता है क्या होगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो कहोगी
تمہارے کہنے پر ویسا ہی ہو جائے گا. تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گی اس کی تقدیر بدل جائے گی. شرط یہ ہے کوئی پاک دامن تو بن کے دیکھے, کوئی متقی تو بن کے دیکھے, کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو بن کے دیکھے. آئیے جب کوئی عورت واقعی اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لیتی ہے, جب واقعی کوئی عورت متقی پرہیزگار بن جاتی ہے, جب واقعی کوئی عورت عبادت گزار بن جاتی ہے, تو پھر اللہ اس کی کتنی سنتا ہے, اس کی شان کیا ہو جاتی ہے. آپ